RSS की इकाई राष्ट्रीय सिख संगत नूं कायम किया जाता, पर इनू कायम करन तो पहला RSS वालों बकायदा हिंदू सिख सांझ नूं दर्शाउंदियां एक किताबचा जारी किया गया। ये जिहड़ा किताबचा हैगा ही ये संघ दे नाल जुड़े हुए इतिहासकार राम स्वरूप ने लिखिया ते इहदा जिहड़ा मुख बंद ही वो सीता राम गोयल ने लिखिया। इस किताबचे दे विच बहुत बेईमानी दे नाल काम लैंदियां आ जो भगती लहर ही, भगती लहर नूं वेदां पुराणा शास्त्रां दी एक पुनर जागृति का समा दस्सिया गया ते गुरु नानक पातशाह जी नूं पंजाब दे विच इस लहर का एक हिस्सा दसदियां इत्थे गुरु नानक पातशाह दी आख्या गया भी उन्हां दा योगदान आ ते श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं इस किताबजे दे विच छेवां वेद जिहड़ा ही वो आख्या गया। राष्ट्रीय सिख संगत भावें कायम हो गई आ, पर इन्हां ने बड़े यतन कीते पंजाब दे विच, पर इहदे कोई बहुते जिहड़े पैर ही वो पंजाब दे विच नहीं लगे, क्योंकि इत्थों दे जिहड़े सिख आ वो गुरु ग्रंथ साहब ते गुरु पंथ दे नाल सिद्धे जुड़े होए। दूजा उस वेले आपां सब जानते हैं कि जिहड़ी सिख लहर आ वो पूरे सिखरां दे उत्ते ते जदों इन्हां ने वेख्या भी साडे जिहड़े पैर आ वो पंजाब दे विच ते लग नहीं रहे, ते फिर इन्हां ने राष्ट्रीय सिख संगत दे बैनर हेठ जिहड़े पंजाब तो बाहर सिख आ, क्योंकि वो बहु गिणती दे विच वो जिहड़े सिख वा वो दूजी कौम दे नाल घिरे होए ही, उन्हां दे कार विहार उन्हां दे रहन सहन जिहड़ा वा वो हिंदुस्तान दे विच जिहड़ी वसन वाली बहु गिणती आ उन्हां दे नेड़े, इह करके जिहड़ी RSS ही उन्हां ने राष्ट्रीय सिख संगत का जिहड़ा काम ही वो पंजाब तो बाहरले सिखां दे उत्ते हौली 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 लागू करना शुरू किया, तां कि जिहड़े बाहरले पंजाब तो सिख वा उन्हां उत्ते राष्ट्रीय सिख संगत के एजेंडे का जिहड़ा वो प्रभाव आ वो पै सके। तो मैनूं ये लगदा भी RSS का जिहड़ा इह विंग वा राष्ट्रीय सिख संगत ਉਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ सानू गुरु पातशाह ने आख्या वा कि ना हम हिंदू ना मुसलमान अल्लाह राम के पिंड प्राण, वो गुरु पातशाह के सिद्धांतां नूं छड्ड के जिहड़े ये सरदार तरलोचन सिंह होनी आ ये पूरी तरह राष्ट्रीय सिख संगत ते RSS नूं समर्पित हो गए। कल इन्हां ने दिल्ली दे विच जिहड़ा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिखां दीआं जड़ां वड्ढण दे लई ते आइडेंटिटी ते सवाल खड़ा करन दे लई एक प्रोग्राम रखिया गया, जिहदे विच BJP के जिहड़े श्री JP नड्डा जी आ वो भी आए आ, ते उन्हां दे सामने आ तुसीं आप ही सारे जाने सुनो कि सरदार तरलोचन सिंह होनी इतिहास अते सिद्धांत दे उल्ट किहो जिहा अपना जिहड़ा भाषण आ वो दे रहे आ, ते लगातार ऐन नंगा चिट्टा जिहड़ा झूठ आ वो बोलिया जा रहा। आ तुसीं इन्हां दी स्पीच सुनो कि महात्मा गांधी जी दे मर्डर तो बाद एक केस बनिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਕੈਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰ ਕਢਾ ਲਓ, ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਤੇ RSS ਜਾਇੰਟ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਚ 49 ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੈਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਹੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਝੂਠ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਵਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੂਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਸੈਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ RSS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਚੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਫੌਜ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੰਡਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਸਾਡਾ 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਬਚੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ RSS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਚਾਏ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਇਹੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਸੈਨਾ ਤੇ RSS ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਇਹ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਬਕਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਤਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦੀ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 188। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, 88 ਨੰਬਰ ਮਤਾ ਵਾ 88। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿ ਪਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਰੇਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦਮਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ RSS ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੋਵਲਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਨ ਸੰਘ ਆ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਵਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡੈਮ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾੜਾ ਕਿਹਨੇ ਝੱਲਿਆ? ਉਹ ਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਡੈਮ ਆ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਨਾ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੋਪਾ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮਲਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਰੁਤਬੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘੋ ਜਾਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਪਲੂਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਚਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੜਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਾੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢਿਆ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਿਆ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੂੜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।